فرمائیے کیا حالات ہیں آپ لوگ کے؟ السلام علیکم، ہم تمہارے سے مسافہ ملاتے ہیں، ہمارا مسافہ اپنا جب آپ جنم لگو گے تو آپ کی کون سی نشانی ہوگی؟ ہم تمہارا اس پہلے بتا چکے ہیں، سب حالات بتا چکے ہیں حضرت۔ جنمان پر جنم کی باتیں پوچھنے سے ہم آپ لوگ جب سے اس شخص کے ساتھ لگے، جب سے نجات حاصل کرنے کا مقدس نظارہ دیکھنے کی تمنا تھی، اب وہ آئی اور اب اس کے بعد بچے سے علیحدہ ہونے کی تقریباً ایک مہینے کے مطابق ہے۔ جب ہمارا اصلی نظام ہمیں مل جائے اس کے بعد نئے شخص سے ہم علیحدہ کر دیے جائیں گے، تب اس شخص کا ہمارے سے بالکل رشتہ علیحدہ لگا ہے، تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہے۔ جس وقت میں 12 سال کا قریباً ہو جاؤں اسی وقت میں یہاں تشریف لے آؤں گا۔ اس ٹائم میں ہمارا زندہ ہوئے بالکل انشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 10 برس باقی ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، جو 10 برس باقی ہے کم سے کم 2 برس اور بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے ان کے ضرور درشن کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ پہلے ہاں، ان کی خدمت میں آ کر مرشد بنانا ہے، تب جا کے یا رہنا ہے۔ خول ہے پھر آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں دریافت کرنا؟ ہماری تمنا ہے، ہمارے فیصلے جو تم لوگوں نے سن لیے ہم نے سنا دیے ہیں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو مکتی مل ہی جائے گی، آپ اور کن لوگوں کو مکتی دلائیں گے؟ یہ سوال غلط ہے، آپ سوال کیجئے۔ جب آپ کو مکتی مل جائے گی تو ایک ہی جنم میں آپ کو مکتی ملے گی؟ 10 جنم 10 جنم ہم نے تمہارے سے پہلے بتا دیا، 10 جنم 10 جنم بھکتی کریں گے، ہاں، پھر بعد میں مکتی ہوگی۔ غیر مذاق کوئی ایسا طریقہ نہیں، غلط ہے۔ خدا کے گھر میں کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ طریقہ کیسے ہو سکتا ہے جب ابھی اسی منزل سے شروع کرنی ہے، اپنی کمائی سے شروع ہو گیا۔ بالکل، یہ تو خدا کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں میرا یا کسی کا قصور نہیں ہے۔ میرا چھٹکارا پریت جامع جو اصلیت میں ہے اس سے یا آگے تو خود کریں گے اور آگے ہی بڑھتے جائیں گے۔ 10 جنم بھی بہت جلدی ہے، ورنہ سینکڑے جنم نہیں ہو سکتی، 10 جنم کے اندر کریں گے۔ نہیں، جو دوسرے آپ کے ماحول میں دوسرے آپ کے بھائی بہن جا ہوتے ہیں تو ان کا نجات کیسے ہوتی ہے؟ ان کی نجات اپنے آپ جس وقت آخرت میں آئیں، کروڑوں سال کی عمر بہت کر پھر ان کو چھٹکارا ملتا ہے، تب انسانی شریر ملتے ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ کافی ہو جاتی ہے، کئی سینکڑے ہزاروں کروڑوں سالوں تک چلے جاتے ہیں، 4 جگ تک چلے جاتے ہیں۔ اس یگ کی آیو کتنی باقی ہے؟ اس جگ کی آیو 4,32,000 باقی ہے۔ ہاں، جس میں اور بھی گھٹ جائے گی، 4 لاکھ سے بھی کم رہ جائے گی۔ باقی جو یہاں جس کا کوٹ لے آئے حضرت شیخ، ہاں، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایک ناپاک روح ہے، اس کے اوپر جانے سے کوئی تم لوگوں کو تجربہ نہیں مل سکتا۔ ہم لوگ اس شخص کے ساتھ لگے، ہم لوگ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں، پر حضرت مزاد جس کی حاصل ہو جائے وہ اپنے مقبروں پر مزاروں پر نہیں پھرتا، وہ اپنے بہشت میں اپنے درگاہ میں جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کون سی جونی پراپت ہے؟ ان کو بدرو ناپاک روح، جو کوئی بھی جس طرح ہم پریشان اس طرح وہ پریشان ہے، یہ تو وہ جان سکتا ہے، یہ ہم جان سکتے ہیں۔ مسلمان کیا جانے، مسلمان تو اس کو اپنا پیر سمجھ جیسے ہم کو سمجھتے ہیں، ہم پریشان ہیں، لوگ ہمارے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ ہم جانے
जिसके ऊपर बीतती है या वो जाने, या जिसके ऊपर हम खेलते हैं या वो जाने, चौथे को क्या पता। आज के जमाने में मुसलमानों में कौन पीर है? मैंने आपसे अर्ज किया है कि मुसलमानों में पीर या कोई भी हो, इस सवाल को हम नहीं लेंगे। नहीं उसका मोहम्मद, देखो इस्लाम के अंदर मोहम्मद मुस्तफा को माना गया हमारा रसूल है। देखिए हम इस चीज से नागवारा गुजरते हैं, हम इस चीज को मानना नहीं चाहते। रसूल कोई नहीं, ठीक है अपने मुताबिक वक्त के था, लेकिन फिलहाल बिना मुर्शिद के और बिना आमिल मुर्शिद के अपने उसको बनाना और उसके कलाम पर चलना, यही असलियत जो खुदा को मिलाने का रास्ता है। ये है, ना कोई रसूल मिला सकता है, ना कोई पहले जन्म का गुजरा हुआ कोई भी नहीं मिला सकता। ये बात मैंने आपसे बार बार कही और अब दोबारा फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है। संत जी महाराज की आयु कितनी है? आपसे अभी बता दी है कि 12 साल है। 12 साल बच्ची है। मुक्ति अर्जन करने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? इंसान को मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसका क्या मैं तुम्हें बताऊं, शुरू करने से या नहीं करने से। इंसान शुरू से अच्छे कर्म करने लगता है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, करते 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 आखिर मर्तबा पूर्ण वली अल्लाह खुदा करीम का दीदार करने के लिए मुर्शिद मिलता है, तब जाके बात बनती है। बातों से नहीं हो सकती है हजरत, बातें करने से तो करोड़ों बातें कर देते हैं, करने से एक बार मैं भूल गया तो पूछना ये फरमाइए। आपने बोला था कि आपको जो प्रेस जो मिली है वो आप पहले प्रेस का काम करते थे, इसलिए आपको मिली है। अगर आपको कोई कामिल मुर्शिद था तो आपको क्यों नहीं बचाया उधर? मुर्शिद जब था ही नहीं कोई, और मुर्शिद बनाया नहीं उसने, नहीं बनाया, तभी आपके साल में आए। हाँ अगर मुर्शिद होता तो आपके साल में नहीं आ सकते थे। मुर्शिद नहीं था, मुर्शिद बनाया ही नहीं हमारे। आप इतने बड़े कामिल होकर, आपको इतना दुनिया का भी पता होकर, इतने पीर भी थे, आपने क्यों मुर्शिद नहीं बनाया? ये शरीयत से पूछिए, शरीयत जो कहती है, शरीयत जो कहती है वो करना पड़ता है। ये मुसलमानों में भी यही है कि ये मुसलमानों के अंदर तुम लोग इस चीज को नहीं मानोगे। 5 चीजें हैं, कलमा, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, समझ गए। ये मुसलमान 5 चीजों पर चले तो मोमिन बन सकता है। तुम्हारा मुर्शिद या बनाना वो इंसान को सीधा करना, एक उसको काफिर समझते हैं, वो मुर्शिद भी फतवा है, मुर्शिद नहीं मनाते। अच्छा तो लेकिन जो मुर्शिद नहीं बनाते, आप बोलते हैं कि मुर्शिद के बगैर मुक्ति नहीं होती, मुर्शिद के बगैर आगे निकाल नहीं सकते, मुर्शिद के नहीं जा सकता अच्छी जगह पर। तो मुसलमानों को कौन नहीं निकालता जब जाती? मुसलमान इंसान जैसे जैसे भी कोई अपनी नमाजें अदा करे और खुदा न खास्ता उसकी आहिस्ते आहिस्ते फर्ज करो कि कोई मुसलमान नमाज अदा करता है और किसी भी वसीले से वो किसी भी शख्स के साथ जो दूसरे ख्वाह पूरा मिला हुआ पूरा फकीर होता है, उसकी सोबत में बैठता है, तब जाकर इतने भी इसकी सोबत में बैठते हैं। जैसे फर्ज करो तुम अपना, मैं इस चीज को दोहराऊं तो शेख हदीस मौलाना यूसुफ अपने आप पहुंची हस्ती है, जो उनकी खिदमत में आ जाए तो उनको रास्ता मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता और जन्म बनाता है। अगर वो उसी जगह पर रहे और अपने आप को उसी ही अमाल में रखे तो फिर वो इस चक्कर में से नहीं बच सकता। ये हर एक नहीं बच सकता, कोई जिसको सोबत असर मिल जाए वो बचता है। ठीक है, तुम्हारे गुरु सबको थोड़ा कहते, तुम्हारे इनको कोई कहता है इंसान है, कोई कहता है ये तो वैसे है हमारे जैसे आदमी, सब थोड़ा यकीन कर लेते हैं, कोई करता है। ये सब मजहब की बात है, मुसलमान और हिंदू इसी को कोई सब में ऐसा। हम आपसे इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग की समझ नहीं है हजरत। तुम्हारे से ही बातचीत की है कि बिना मुर्शिद के निजात नहीं मिल सकती। फिर अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म निजात नहीं दिलाएंगे, फल देंगे, तो आप समझदार हैं। अच्छा खैर, इससे अलावा हम लोगों ने आपसे पहले बातें चीतें की हैं।
آپ دراصل مقصود بات کہنا چاہتے ہیں کہ اصلیت میں ہم لوگ کسی کے ساتھ لگ گئے اور اس کو پھر جیسے ہم اس شخص کے ساتھ لگے اس کے برے حالات کیے، گھر والوں نے دیکھا پریشان کیا، لیکن ہم بولے اور ہم کا مسلمان ہیں، ہمارا اصلی مقصد اس کے ساتھ نجات کا ہے، اگر تم ہماری نجات کرا دو گے تو یہ شخص کا پیچھا چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، چاہے تمام کوئی بھی مولانا طاقت لگا لے، ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر فرض مہاراج کے ساتھ آپ کا ملنا نہ ہوتا تو آپ اس لڑکے کی جان بھی لے لیتے۔ میں سمجھتا ہوں ملنا ہوتا کیوں نہ ہوتا، لیکن مرنے کے برابر تو کر ہی دیتے ہیں۔ جس شخص کے ساتھ لگے ہوئے اسی سے فراق ہونی ہے، اس کو سونے نہیں دینا، سمجھ گئے؟ اس کو دن بر دن اس کے دل دماغ کو اپنی طرف کھینچنا ہے، پھر وہ کیسے چین آرام سے رہ سکتا؟ آپ کو کہنے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے مارا جائے ہمارے میں ملے گا، پورا مرشد والا نہیں مر سکتا، لچڑ آدمی جو ہمارے گندگی سے پلے ان کو تو ہم قبضے میں کر لیتے ہیں۔ جس وقت ہم کسی کو حملہ کرتے ہیں تو اس کو 3 سال تک پتہ نہیں دیتے، اگر ہم پہلے پتہ دے دیں تو ہمارے نکالنے کی ترکیب آ سکتی ہے۔ جس وقت تک ہڈیوں کی قبضہ نہ کر لیں، جب تک انسان کو پھیر کر نہیں بتاتے، اور جب ہی بتاتے ہیں جب پورا قبضہ ہو جائے تو مل گئے۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو مفعول نہیں ہے، ہم سب چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ شخص تو ایسے ایسے کتنے ہمارے قبضے میں ہے اور چلے گئے، اس کو اتنی رحمت ہے کہ مارا نہیں ہے جی، کہ لیکن اتنی ہم قبضہ رکھتے ہیں کہ انسان کا دماغ ہمارے برابر میں ہماری سمجھ سے دور ہے۔ انسان کا دماغ جانی جا سکے جہاں ہم خود چل جاتے ہیں اور سوچتے سمجھتے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم سے ہم لوگ کسی کو ہمارے اور سادان کہتے ہیں کہ پکڑ کر مار دو کسی کو بھی، لیکن بنا خدا کے حکم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ دراصل جو ہوگا تو وہ اسی کے ذریعے مرنا ہوگا، تو وہ خود اسی جان میں ملا دیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو سنائی ہے ہم نے۔ اچھا، اب بات رہی آگے آپ جو اس چیز کو دیکھیں کہ انسان اچھے کام کرے اور اچھے کام کرنے کے باوجود وہ خداوند کریم کو بات کرے با مرشد۔ مرشد کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، کیونکہ بنا مرشد کے تو انسان کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ فیصلہ ہے، کیونکہ بنا مرشد کے تم لوگ دیکھتے ہو بڑے بڑے تپسیا کر کے چلے گئے، دراصل منزل معرفت تک پہنچنے کی ہمت نہ پڑی۔ اچھا، اور اب بھی دیکھیے آپ کے اس عالم میں کتنے بے مرشد ہیں، کب ان کے انہیں دماغ کو چین آرام نہیں، پریشان ہیں، پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو با مرشد والا ہے اس کو دوسرا حرام ہے۔ یہ تو تمہارے سامنے فیصلہ ہے، پر شیطان ابلیس اس کے کمرے سے انسان نکل نہیں سکتا، اس کو مارنے کے لیے مرشد دیے ہوئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے، جب جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے تب انسان سکون سے زندگی اپنی جان بسر کرتا ہے، اور آگے مرنے کے باوجود پھر خداوند کریم اس کو اپنے ہی وطن میں اپنی اصلیت میں جو ایک چاندنی، ایک نور، ایک بالکل ایسی روشنی ہے جس کی روشنی کے ذریعے تمہارا قطرہ ہے وہ سب اس میں مل جائے، تو پھر ایسا ہے جیسے ایک بجلی کا گھر ہے اور سب بلب جلتے ہیں، اور وہ بلب کی جو بجلی ہے اسی میں چلی جائے، سب ایک بن جائے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، فرمائیے۔ جو انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی جاتا ہے، دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کتنے دنیا کے علاقے ہیں، اور سب کا خدا کا جدا جدا نام ہے، جدا جدا ان کی بولی ہے، جدا جدا ان کے کسبوں سے، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، شادی کے، جب یہ جاتے ہیں تو ایک ہی ہوتا ہے۔ سنیے،
इंसान का जैसा रहना सहना है, एक फर्ज कीजिए आप सिख हैं, एक मुसलमान का बच्चा आप अपने यहाँ उसको पालना शुरू करें, जो 15 साल का हो जाए तो वो अपने आप को क्या मानेगा, क्या मानेगा? बस फिर और है कौन वो? बस फिर तो यही सवालात है। खुदा सबके अंदर एक है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान है, ये ख्वाह जो यहाँ के खुद लोग खुद वर्ष लोग हैं, उन्हीं की ये बनाई हुई जात है, उन्हीं की बनाई हुई बातें हैं, और वो इन्हीं के ऊपर चलकर अपने आप को अलग अलग बताते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब उनको जाते हैं सिर्फ एक ही फैसला होगा, लेकिन फिर दरबार के पास जाते हैं, धर्मराज इजराइल फरिश्ता कह लो उसको, सब देख है, जितने मुल्कों के जगह जगह बंदे हैं सब देख है। हजरत हम आपसे दोबारा कह चुके हैं, ये एक है, इसको अलग अलग तुम करोड़ों नाम ले सकते हो, सिर्फ शहर एक है, उसको पानी एक है, उसको घड़े में डाल दो, उसको छोटे से बर्तन में डाल दो, उसको बड़े से बड़े मट में डाल दो, है क्या उसके अंदर पानी? इसलिए तुमको मिसाल दे दी, अब तो आपकी समझ में आ गया। बस खैर अब अच्छा, इस वक्त हम लोग जो मजू है उससे सबसे अच्छा मजू कौन है जिसकी खेती सबसे मजू का सवाल वो है जो पूरा मुर्शिद जिसको मिल जाए और मुर्शिद पर पूरे पर चले, तब जाकर वो अपने असली मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। दरअसल मुसलमान के अंदर तुमको कम मिले, क्योंकि मुसलमान नफ्स को मारना नहीं जानते, शरीयत के पाबंद हैं। हिंदू अपनी शरीयत के पाबंद हैं, लेकिन जो तुम लोग सिखो, सिख के अंदर जो असली वली अल्लाह होते हैं, उनकी जो शरीयत हैं वो तुम्हारे से अलग होती हैं। दरअसल वो मन की सफाई इसलिए जल्दी करते हैं, एक उनका दिल ऐसा मुलायम है, दूसरा नफ्स को मारने के लिए गोश्त वगैरह नहीं खाना, तीसरा हर शख्स को बड़े मोहब्बत से मिलना है। इसलिए पूरे मुर्शिद तुम सिखों में ज्यादा होते रहे, बजाय हमारे मुसलमानों में हुए तो किसकी सोबत से हुए? तुम्हारे सिखों की हुए नहीं हुए? वो तो इसलिए ये बात हम आपसे बताएं कि असली मुर्शिद का जो बात होती है वो किसी मजहब से नहीं, ना किसी से ताल्लुक रखता है, उसका ताल्लुक सिवाय खुदा से होता है। वो तो ठीक है। खैर आप बात और छोड़िए जो तुम्हारे मतलब की हो, तुम लोग क्या बोलना चाहते हैं अब हमें तशरीफ ले जाने दीजिए, क्योंकि तुम लोग हमारे सामने बहुत कलाम लिख लिए हैं। ये कलाम तुम इन पर अमल करो तो तुम्हारे काम क्या दोगे। हमने इस जिंदगी के ऊपर गुजरे हैं, हम किसी के नाजायज बात नहीं करेंगे। जो हमारे सामने हुए, सुनिए, जो हमारे सामने ये बातें आई हैं हमने तुम्हारे सामने बताई। हम किसी के साथ कोई बात नहीं या किसी को कोई भी बात कराने के लिए उसके ऊपर जोर नहीं दे सकते। ये तुम्हारी मर्जी है, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो ना अच्छा है। हम अपनी गुजरी जो हमारे ऊपर उसको बिता लें, आगे जो खुदा ने चाहा इंशाल्लाह वो भी अच्छी बीतेगी। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से कर्म करने बहुत जरूरी है? कर्म करने की बात तो आप फिर उसी जगह पर आते हैं। पहले जो तुम्हारा मुर्शिद बताए वो करो तुम, बस उसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा तो इस वक्त फिर इजाजत दीजिए हमें। इसे खुदा के नाम का खुदा अच्छी तरह हम आपके सामने खुदा हैं, खुदा का नाम जितना भी होता है थोड़ा होता है, जितने भी नहीं होते थोड़ा। आप खुद को तो खुदा का हर नहीं रखो। हम ये भी खुदा की ही बातें कही, बातें कही थोड़े कलाम सुनाएंगे। कलाम हम लोग बहुत सुनाया है पहले, और इस वक्त तबीयत साथ ही गई है, क्योंकि इस कलाम ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए दिल घबरा जाता है। वसीयत है कलाम वो पढ़ो जो तुमको तुम्हारे मुर्शिद ने बताया है। वो तो ठीक है। फिर खुदा की बात को एक ले लीजिए कि खुदा ने जो भी बताया है बंदगी इबादत बताइए, बस उसको याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं याद करोगे तो नहीं फायदा है। ठीक है,
दुनिया के में से कुछ सिर्फ उसकी तुम कैसे भी कर लो, अलग अलग है। दरअसल हम लोग तो जिस वक्त तो तुम्हें बताया है कि जैसे जैसे हमने सिफ्तें करी हैं करते रहे, लेकिन अब तो सिर्फ अगली जिंदगी की तमन्नाएं में जो आगे करना उसकी सिफ्त जिस भी अल्फाज में करेंगे वो एक ही चीज हो सकती है, समझ गए? उसी एक ही मंजिल को लेकर इंसान चल सकता है। अगर तुम कभी इधर जाओ कभी उसकी तारीफ उधर करो तो तुम्हारा जो असली मन तुम्हारे काबू में नहीं आ सकेगा। मन तभी आ सकता जब तुम एक चीज पर रहोगे। उसकी सिफ्त जैसे संगीत की जाए तो वो बेहतर है, उसके लिए हम चाहते हैं। वाली भी शक्ल से हम संगीत को पसंद करते थे जिस वक्त हम अपने असली मुकद्दस शरीर में थे। तो हमारे हजरत मौलाना यूसुफ, मौलाना अली शाह के मज़ार पर हर वक्त कव्वालियाँ होती थी, हम सुनते थे, बड़ा रोमांस आता था, लेकिन रो रो कर हम मर जाते थे। ऐसी ऐसी कव्वालियाँ आती हैं। लेकिन खुदा के नाम की कव्वाली सुना दो ताकि थोड़ा खुदा भी खुश हो जाएगा। अपने बुरे तो खुदा को खुश करना है। अच्छा, आप समझना चाहते हैं कव्वाली से मतलब रखते हैं, तो इसलिए ठीक है। दरअसल बात यह तो कव्वालियाँ भी हम बहुत सुनी, और इसका संगीत से ज्यादा मन टिक जाता है बशर का। बजाए देखिए बजाए वैसे करने से ये मैं आपकी बात मानने के काबिल कहता हूँ, इसको कहता हूँ। तो खैर आप लोग को देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरे जो कलाम कहे हुए हैं इनसे आपको कुछ नसीहत मिलती है या नहीं मिलती, ये फरमाइए। तभी तो आपको इतना कष्ट देते हैं। इस चीज को मैं देखा अजीजों, मेरे अजीजों प्यारों, मैं कोई तुम्हारे से बात गलत नहीं कहता हूँ। ये मकसद तुम्हारे अंदर चंद ही दिनों में आ भी जाएगा, मरने के बाद कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो एक बात वैसे तो तुम्हारे सामने ही आने वाला है। एक बात दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने सिख के घर में जन्म लिया है, आपने खुद खुद मांगे महाराज दिया? खुद देना तो उन्होंने था, दरअसल हमारा बहाना हो जाता है। इस चीज को तुम राज को नहीं समझोगे। जो तो उन्होंने पहले ही से पता था, उसको बताया कि तेरे घर जन्म लेगा, की बात है। जब राज ना रहे तभी उसके ऊपर विश्वास आता है। जब राज नहीं गया तो विश्वास ही नहीं आता है। विश्वास अगर आपको नहीं आएगा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, विश्वास तो है, नहीं बात ऐसी है जो राज फाश नहीं हुए, राज फाश नहीं होता है तो फिर उसका जो असलियत होती है वो समझ में नहीं आती। तो तुम्हें हमने बतलाया है, हमारा इसी के मकामी जगह पर भेजना, इसी के जगह पर जाना ही हिसाब से यही उन्होंने बतलाया था और उन्होंने हमारे को इधर भेजा है। इंसान या हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन्होंने पहले से उन्होंने बतलाया था, समझ गए? मुझको नहीं, उनके खानदान को का तुम्हारे घर अब ऐसा औलाद हो जाएगी। ये आज से कई साल की बात पहले है, पहले उनको बताया क्या तुम दरियाफ्त कर लेना। खैर जब आप महाराज के पास गए थे उस टाइम पर, उसी टाइम पर महाराज आपके ऊपर खुश हो गए थे या आपको कुछ उनकी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? खुश हो गए थे जब उसी टाइम पर खुश हो गए थे। और उसी टाइम पर आपको जन्म देने के लिए कबूल कर? तीसरे दिन। अच्छा तो खैर आप आजाद दीजिए, इसी दुनिया में है और कभी मुलाकात करेंगे। अच्छा खैर एक बात ये तो बता दो, ये जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, कई इंसान ये कहते हैं कि ये दुनिया में इधर ही घर का स्वर्ग इधर ही है, कई ये कहते हैं मन होता कहा की मंजिल जब जाएगी तो खुद पता लग जाए। वो तो जरूर पता लगेगा, एक नहीं है, हजारों करोड़ों आलम है, एक नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये एक नहीं है, ये कितने ही हैं, पर ये जब पता लगता है जब तुम स्थूल शरीर। अभी आपको इसलिए पूछते हैं ताकि अपने हमारे को कुछ अकल आए। अकल का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए वो कष्ट देते हैं टाइम टू टाइम में,
کہ اپنے کچھ عقل ہے سیدھے راستے پر چلیں، آپ ہمارے کو اچھا پیش دیتے ہیں تو سیدھے راستے چلیں گے. آپ یہ بتائیے کہ نرک اور سور جیسے دنیا میں بولتے کہ ادھر ہی ہے، اور یہ جو برے کام کرتے ہیں ادھر ہی کشٹ ملتا ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا. یہ ادھر اچھے کام کرتے ہیں تکلیف نہیں بھی تم لوگ سوکشم شریر کو چھوڑ کر سوکشم شریر کے ذریعے جاؤ تو آکاش میں جتنے بھی تم کو تارے چمچماتے ہوئے آکاش میں دکھائی دیتے ہیں، یہ سب کتنے ہی برہمنڈوں کا نقشہ ہے. جتنے بھی چاند سورج ہیں سب برہمنڈوں کا نقشہ ہے، جس کی جہاں تک روشنی آنے میں کئی برس لگ جاتے ہیں. اس لیے اس چیز کو ہم لوگ بھی اتنی بڑی منزل اس کو طے کر کے پتہ نہیں لگا سکتے کہ آخر خدا نے کہاں کہاں تک دنیا بسائی ہے. انسان تمہارے طاقت نہیں کہ تم اس کو جان سکو، صرف اتنی بھی اپنی بات کو چلو کہ اپنا بندگی کرو، عبادت کرو، یہی عبادت ہی آگے چل کر تمہیں جو کچھ سنسار عالم ہے وہ تمہارے اندر دکھائی دینے لگے گا. وہ تو ٹھیک ہے، کئی ملک ایسے ہیں جو سائنس میں بہت اوپر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور سائنس کے لحاظ سے بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پاور ہی ہے. کیوں؟ جیسا ابھی امریکہ ہے، امریکہ نے ایک اور آدمی کو آپریشن کر کے عورت بنایا، فوٹو بھی دیکھا میں نے اس کا میگزین میں. ادھر تک وہ گیا ہے کہ آپ ابھی آپ کا کیا وچار ہے اس میں؟ اور پھر وہ ملک کتنا اوپر کیوں آتا ہے؟ یہ جو انسان خدا سے منکر ہو جاتا ہے، پہلے میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے کس نے بنایا ہے، تیرا بنانے والا کون ہے؟ اس کا جواب دو مجھے. وہ تو یہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بنایا. ماں باپ نے کیسے بنایا؟ تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ آخر کہاں سے انسان آیا؟ پہلے انسان تو ہندو کچھ بولتا برہما نے پیدا کیا. برہما کون تھا؟ بات سنو، ہندو تو یہ میری بات سنیے، اس چیز میں آپ نہ پڑھیں. نہیں ایسا انسان کی جب کیڑے کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اس طرف آپ نہ جائیے. خدا کا شکر ہے آپ کو ایک نیک راستہ ملا. ٹھیک ہے. ایک کنویں میں پڑا ہوا مینڈک، اس سے یہ کہا جائے کہ باہر کوئی اور بھی عالم ہے تو وہ حضرت ہرگز یقین نہیں کرے گا. جو کہے گا یہی میرا سب کچھ ہے، لیکن باہر بھی عالم ہے. ایک سمجھ گئے؟ اس لیے اگر ہمیں یہاں بھی کہا جائے کہ آگے کچھ اور ہے تو ہم تب بھی یقین نہیں کرتے. یہاں تک ہمیں یہاں سے مر کر جانا ہے، لیکن ہم تب بھی یقین نہیں کرتے کہ ہم کبھی مریں گے اور کیسے جائیں گے. سمجھ گئے؟ اگر وہ تمہارا سائنس والا زبردست ہے تو اپنے آپ کو اس زندگی سے لاپتہ کیوں ہونے دیتا ہے؟ وہ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ کوشش کر رہی ہے، کوشش کرے نہیں، انسان مرتا ہے اس کو انجیکشن وغیرہ دیتے ہیں، بولتے ہیں وہ پھر اس میں جان پڑے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اچھا تم ہمارے سامنے لاؤ بلا کے. ایک مہینے تک ہیں جو انسان خدا سے منکر ہے تم اس کو ہمارے سامنے لے، ہمارا اعلان ہے اور ہم تمہیں اس چیز کی گواہی دیں گے. سمجھ گئے؟ لیکن جو خدا سے منکر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی ایک ناجائز کتا سالہ حرامی پھرتا جس کا کوئی بھی وارث نہیں، اس سے بھی زیادہ گندی ہے. خیر آگے تمہاری مرضی ہے. اتنی بات کہنے سے ہم لوگ آ گئے اور ہم نے اپنا بھلا لینا ہے. ان باتوں میں تمہارے میں ہم دیکھو ہم لوگ تم سے یہ باتیں کری ہیں، باقی میری اصلیت سے یہ دور ہیں. میں جو یہاں لینے کے لیے آیا تھا اس شخص کے ساتھ میں وہ مجھے ملا. اب ان باتوں سے میں خام زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. اب میں نے مختصر رستہ آپ کو بتایا ہے، اس کے اوپر تم چلو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں چلو گے نہیں فائدہ ہے. اچھا تو اتنی بات کہہ کے اب ہم جاتے ہیں. کیا سنائیں خدا کے نام کے ہو جائے کٹھے ہونے ہو جائے خدا کے نام کی. منکر ہو سکتے ہیں ہم اپنے مسائل اسلام سے کہ ہم تیری دیدار کرنے کے لیے آیا اجمیر تیری مبارکی دیتے ہیں آفرین تیری
जलवाए करिश्मा दिखाते हैं। हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं। हम जैसे नाजीज ईमान की क्या वक़्त रखते हैं, या अल्लाह पाक हम वो याद क़यामत की खबर रखते हैं। शौक दिल हिसाब की उम्मीद रखते हैं। खुदा कैसे हमारा तेरे दर पे ही क्या होगा, खुदा कैसे तेरे पे ही क्या होगा। अच्छा वास्त मुबारक चाहते हैं आपको पहले जरूर के बाद है बड़ा कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अपनी तशरीफ ले जाइए, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे।